ассалому алайкум дӯстони арҷманд, мухлисон ва ҳаводорони футбол, ҳамаи шуморо ба тамошои бозии марказии даври дуюми лигаи олии мамлакат даъват мекунем ки дар ин рақобат дастаи Регарта даст бар муқобили Истиқлол бар сай рақобат ворид мешавад. ҳарчанд дастаи Регарта даст мизбони рақобат аст, вале бозӣ дар варҷигоҳи марказии ҷумҳуриявӣ сурат мегирад. ҳамаи бозиҳои ин давр ба мисли даври пештар, ба мисли даври якум дар ҳамин майдон сурат мегиранд, дар майдони хонагӣ. Хуб, айни замон майдони хонагии дастаи Истиқлол ва дастаи Регарта даст бо Истиқлол дар ин майдон акнун вориди бозӣ мешавад, дар майдоне ки ҳамчунин дар доираи рақобатҳои ҷоми Тоҷикистон дар мавсими гузашта Регарта даст тавонист Истиқлолро ба мағлубиятам рӯбаро бигардонад. Яъне дастаи мазкур таҷрибаи хуби ғалаба бар Истиқлолро дорад. Регарта даст маз Истиқлолро гузашта баъдан тавонист ҷоми Тоҷикистонро дар мавсими гузашта аз худ бинамояд ва ҳам акнун боз дастаи мазкур дар доираи чемпионати Тоҷикистон бо ҳам рақобат мекунанд, яъне дар оғози мавсим дар даври дуюм ва ин бозӣ дар ҳоле баргузор мешавад ки дастаҳои мазкур дар даври гузашта, яъне ҳам дастаи Регарта даст ва ҳам дастаи Истиқлол тавонистанд пирӯзиро ба даст оранд ва бо ҳисоби якхела, бо ҳисоби 1-0, яъне бо ҳисоби минималӣ ин дастаҳо тавонистанд пирӯзии худро ба даст оранд. Рақиби дастаи хуб Истиқлол дар даври гузашта ин дастаи хуҷанд буд ки бо ҳисоби 1-0 Истиқлол ин тимро тавонист ба мағлубият рӯбаро бигардонад ва Регарта даст бошад бо дастаи Барқчӣ ба майдони набард ворид шуд ва тавонист дар он дидор пирӯзии худро бо ҳисоби 1-0 ба даст орд. Акнун ин дастаҳо бо ҳам бозӣ мекунанд ва кадоме аз ин тимҳо ғолиб мешавад, мо шумо дар рафтин рақобат хоҳем фаҳмид. Бозигарон ба майдон ворид мегарданд. акнун гӯш мендозем ба суруди миллии кишвар ва баъдан мутаваҷҷеҳ мегардем ба ин рақобат. мухлисони азиз, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем аз ҷойҳои худ бархезед, зеро айни ҳол суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон садо хоҳад дод. دوستان ارجمند، سرود ملی کشورم صدا داد و پس از چند لحظه این دسته ها هم در میدان رقابت میگردند و البته ما و شما شاهد یک بازی جالب و دیدنی خواهیم شد در رفت همین رقابت، در رفت رقابتی که باید جالب صورت بگیرد، چون که در دور مذکور در دور دوم این بازی است که از این رقابت البته کل مخلصان بازی بهترین رو
انتظار هستند، چون که دسته مذکور میتوانند بازی خوب نشان بدن، هم دسته رگاتاس و هم دسته استقلال. دستشوری عنعنوی پیش از رقابت و البته اکنون هیئت ما چون عنعنه نشان داده می شوند، این هیئت دسته استقلال از بینندگان عزیز که در روی تصویر ما و شما هم اکنون قرار می گیرد و بازیگران دسته مذکور آماده هستند تا بتوانند بازی خود را نشان بدهند و بعدا اون فوتبالبازانی که در هیئت ذخیروی قرار دارند اونها هم به ما نشان داده شدند. فوتبالبازانی که در نیمه دوم رقابت می توانند عرصه دیدار آمده با ما و شما بازی بهترین را منظور بگردانند. این همه را حکمی میکند بختیار کامیلوف و یاورانی را من با شما بعدا شناس خواهم کرد و اکنون با ما اینجا باز هیئت دسته رگاتاس پس از چند لحظه نشان داده خواهد شد. اکنون مرحمت شما میتوانید این هیئت را بینید، یعنی بازیگرانی که در موسم گذشته هم در دسته مذکور هنرنمایی میکردند، قسم بیشتری اونها در دسته رگاتاس باقی ماندند و بهترین های دسته شهر ترمسازاده تلاششان را خواهند کرد تا در رفت بازی امروز هم با نشان دادن یک بازی جالب همه مخلصان خود را شاد و مسرور بگردانند. بعد از آن که البته رگاتاس در جام تاجیکستان موفق گردید، اکنون دسته مذکور کلان نقشه های دیگر رو دارد. البته بازم در مسابقه دیگر یعنی در جام به نتیجه خوب رسیدن و غیر از این اکنون در مسابقه داخلی هم در چمپیونات تاجیکستان هم دستاوردهای خوب را داشتن. از جمله این تیم میتواند بر قهرمانی مبارزه برد و با کی مبارزه خواهد برد این هم معلوم است، یعنی با دسته استقلال مبارزه میبرد. البته دستای مثل رگاتاس همیشه در پیش خود هدفهای بلندتری را میگذارند. معلوم است که رقابت کردن برای مقابل استقلال برای قهرمانی در کشور این کاری مشکل است با سبب‌های گوناگون، با سبب‌های مالیوی. خب شاید این زمان در رگاتاس این مشکلی کمتر باشد، اما اینجا گپ‌های دیگر هم مثلا من در نظر دارم متخصصان را، کادرها و همه البته جمع میتواند بازم دسته استقلال را فاوریت در مسابقه مذکور بگرداند. بیاید اکنون ما متوجه بگردیم به هیئت اساسی هر دسته و بعدا متوجه بگردیم به رفت رقابت. این زمان یک هجوم دسته استقلال بود که اشاره می شود قاعده بازی ویران شده است. حسنوف موریدین در دروازه ساده است و تحت رقم 99 می باشد. بازیگرانی که در خط دفاع هستند جوشوا خین اوچوکا، رقم 44 رقم 5 صادق جان قربانوف، رقم 6 امیربک جورابویف، تحت رقم 3 تبریز اسلاموف بازی میکند. بعداً بازیگران خط نیم حمایه اینها لورنس آن و نیکلاس، رقم 24 رقم 33 اوکورو جوزف، رقم 77 رضا دهقانی، تحت رقم 11 محمد جان رحیموف بازی میکند، رقم 10 علیشیر جلیلوف و رقم 63 باشد منوچهر جلیلوف در میدان است. این زمان منوچهر جلیلوف در نزد توپ قرار دارد. سامرابی دسته گرچریفچنکا، یوری باتورینکا و علیشیر توختایف به او کمک میرسانند. متوجه میگردیم به این وضعیت استانداردی. منوچهر جلیلوف ارسالی با داخل جریمه گذار پافا این وضعیت را دروازه‌بان برطرف میکند. پانی مانوئل بسیار امکانات خوب گلزنی پیدا شد و توانست دروازه‌بان از عهده برطرف کردن این ضربه برآید. خب متوجه میگردیم اکنون ما به هیئت دسته رگاتاس رقم 33 پانی مانوئل، دروازه‌بان فوتبالبازان خط دفاع رقم 4 بختیار قلندروف، تحت رقم 66 بازی میکند اسیلبک تیمیروف، رقم 5 کاسیم اوسومن، رقم 47 شیرزاد محمدیف، تحت رقم 44 جوزف فیومبا است، رقم 8 سعید مختار عظیموف، رقم 13 نوزین باباجانوف، 11 فریدون دولتوف، رقم 9 قوادو فریمپونگ و سمندر قدیروف، تحت رقم 22 در میدان می باشد. سامرابی دسته مذکور طاهر مومینوف است، با او کمک می‌رسانند عبدالله مربوی و فاروق چوری. خودی سامرابی دسته مذکور یعنی طاهر مومینوف خیلی خوب درک کرده میتواند که چگونه باید پیروزی را بر استقلال به دست آورد. با دسته روشن و به این نتیجه خیلی خوب رسیده بود.
Силбек Темиров. پس باقی با دروازه‌بان پانی مانوئل رسانیده می شود ارسالیو با طرف سید مختار عظیمов. سید مختار عظیمов در خط نیمه مایه دفاعی بازی میکند. موقع ما است در همین جاست و او کوشش خواهد کرد تا با یک سطح بلند برایت و در سطح بلند علل خصوص در رقابت بر مقابل استقلال بازی کند. خب دوباره را با شما شناس میکنم. بختیار کاملوف را گفتم که دوباره اساس این بازی است. سوربان احمدزاده از یک کنار و طاهر بهرام از کنار دیگر با کمک میرسانند. امیر جان خارکشف دوباره احتیاطی در رقابت امروز است. وار کار میکند. اینجا خورشید دادوبویف در اونجا نفر اساسی است و با او کمک میرساند جورابک صدیقوف. خوب یک یاردمچی دیگر در رژه داوران این زحل خوجا نظرова می باشد. شورای شما گلروز خدا نظرزاده هستند در این بازی. پانی مانوئل ضربه به طرف دروازه اجرا می‌گردد. ببینید که چگونه ضربه قوی چگونه اولی و این وضعیت برطرف کرده شد. دروازه‌بان اینجا موردین حسنوف زاده کار خود برآمد. این بازی خیلی جالب جریان دارد. پس نوبتی به عقیب از کنار حمله نوبتی دسته رگرد از شهرزاد محمدی فتور به داخل جریمه گاه شهرزاد محمدی فتور به داخل جریمه گاه پرتافت. پرتاب عقیب صادق جان قربانوف هم برای دسته استقلال هم برای دسته رگرد است. از آغاز این بازی بسیار امکانیت های خوب با وجود آمده ایستادند و الکی ما درک کردیم که این بازی خیلی جالب صورت میگیرد. امکانیت نوبتی تلاش کرد برای توپ را درست‌تر با داخل جریمه گاه رسانیدن. امیربک جورابویف ولی نتوانست بازیگر مذکور توپ را تا به همدستای خود برساند. علیشیر جلیلوف پرتاب نوبتی به داخل جریمه گاه ضربه و گل. حساب رقابت کشاده می شود. صادق جان قربانوف با خط حمله رفت و توانست مؤلف گل یکمی دسته استقلال در این بازی شود. مؤلف گل یکمی دسته استقلال در مجموع در موسم باشد. البته منوچهر جلیلوف زد در بازی دور گذشته و صادق جان قربانوف باشد اینجا توانست با زدن گل نوبتی شرفیاب بگردد در موسم برای استقلال. این گل دوم است و در این بازی با دروازه دسته رگرد است باشد گل اول می باشد. با همین اصول در لحظه قبلی هم فوتبالبازان شهر دوشنبه به حمله گذاشتند. ما می توانیم متوجه بگردیم که چگونه حتی اینجا علیشیر جلیلوف با امیربک جورابویف نشون داد که باید به کدام موقع و توسط کدام حدود میدان بازی کرده شود. اونجا چند نفر قرار داشتند و پس انجام داده امیربک جورابویف با طرف صادق جان قربانوف درست و دقیق رفت. این بازیگر با سر توپ را وارد دروازه کرد. در لحظه قبلی هم با همین اصول فوتبالبازان استقلال به هجوم گذاشته بودند. اونجا هم با سر ضربه اجرا گردید ولی در اون فرصت دروازه‌بان توانست از عهده کار خود برآید. پس نوبتی به خط حمله ارسال با خط دروازه اینجا تو به موردین حسنوف تو میرسد. صادق جان قربانوف
امیر جورابویف توسط کنار او پاس را به محمد جان رحیموف میرساند. موسم گذشته را محمد جان رحیموف در دسته رفشن شهر کلاب گذراند و یکی از بهترین ها در قسمت مرکزی میدان بود و اکنون او بازم به دسته استقلال آمد. در اینجا میتواند بازی بهترین خود را نشان بده، یعنی اون بازی که قبلا فوتبال مذکور پیش از به خارج کشور رفتنش نشان داده بود بازم به همون سطح برگردد و بعدا البته محمد جان رحیموف میتواند از زمره اون بازیگرانی شود که پیوسته به منتخب مدعویت خود را پیدا کند و توسط کنار بازی خوبی خود را منظور همگان میگرداند. هم در کنار چپ هم در کنار راست صادق جان قربانوف میتواند بازی کند. این وابسته به موقعی او خواهد بود. برای مثال در روشن بسیارتر ما محمد جان رحیموف را در کنار چپ میدیدیم. حمله نوبتی فوتبالبازان دسته استقلال پاس را به عقب میرساند لورنس نیکلاس و حمله نوبتی را متوجه میگردیم. محمد جان رحیموف بود بعداً تو به رضا دهقانی رسید به لیگنر دسته استقلال و این زمان مبارزه برد لیگنر دیگر جوش اوکخن. توپ در نظارت فوتبالبازان استقلال است. میربک جورابویف پاس به عقب محمد جان رحیموف ارسال به طرف جریمه گاه و در اینجا توپ را فوتبالبازان رگرتده از گرفته به حمله گذاشته هم میتوانند و توپ به دست فوتبالباز دسته استقلال رسیده است و این زمان رضا دهقانی توپ را گرفت اما در پاس دادن کم سراسیمگی کرد و نتوانست این بازیگر توپ را درست‌تر به دستش برساند. توجه میکنیم با این هجوم حمله خوفناک از فریدون دولتوف وارد جریمه گاه میگردد. خیلی خوب فریدون دولتوف پاسیو ولی با کجا در قسمت میدان فوتبالبازان سرخ پوش بودند. امروز سرخ را از سفید فرق کردن خیلی کاری آسان است، خیلی، ولی فریدون دولتوف به فوتبالبازان سرخ پاس داد. البته در نظر اینجا داشته می شود پیرانهای دسته های استقلال و رگرتده است. توجه میکنیم بار دیگر به همین فرصت چگونه دو لیگنر در مرکز میدان بین هم بازی کردند و داوران او را به حال خودشان گذاشت با اشاره اینکه شاید زبان آنها همین باشد. پرتاب به خط هجوم در کنار مبارزه برد سیلبک تیمیروف. امکانات نوبتی پرتاب به مرکز امکانیت نوبتی و اینجا قاعده بازی برا می شود. بله بر مقابل لورنسان و نیکلاس قاعده برانکنی بود. Comanda. Baka, bek. پرتاب به داخل جریمه گاه بازم توپ توسط هوا روان کرده شد و در قبل دوم مبارزه خوبتر و فوتبالبازان خط دفاعی رگرتده دست بردند.
در مرکز علیشیر جلیلوف مبارزه میبرد. توپ در نظارت فوتبالبازان استقلال باقی میماند و ببینید که از بین دو نفر چگونه لورنس آروان توپ را گذراند. این زمان حرکت‌های بهتر را در میدان فوتبالبازان استقلال صادر کرده ایستادند. گپ این زمان سر بازی دستوی نمیرود، گپ سر هر یک فوتبالباز در علایدگی میرود. یعنی چگونه علیشیر جلیلوف در مرکز حرکت میکند، چگونه لگندر رسل لورنس آروان از بین دو نفر خود را رها میکند، چگونه امیربک جورابویف پاس درست و دقیق میرساند. یعنی گپ این زمان سر هر یک فوتبالباز در علایدگی میرود که در علایدگی هر یک بازیگر استقلال این زمان بهتر بازی کرده است. ولی میتواند چنان شود که همچون دسته رگرد دست به خود آید و در حال به این گل زده فوتبالبازان شهر دوشنبه جواب گرداند. لورنس نیکلاس پاسیو توپ را برمیگرداند. جوشوا خنه اوچوکو اکپوجه همه این یک آدم است. شما فکر نکنید که من 4 دفاعگر دسته استقلال را یک باره گفتم. جوشوا اوخنه اچوکو و اکپوجه نه، این یک نفر است. امیربک جورابویف پرتاب نوبتی به خط حمله رسانیده می شود. اینجا محمد جان رحیموف مبارزه بر توسط کنار به حمله گذشت، ولی اولین شده پانی مانویل به توپ رسید و فوتبالباز مذکور در حال توپ را به بازی وارد کرد با امید آن که حمله نوبتی رگرد دست شروع می شود. پرسینگ فاولمون استقلال اینجا به نظر می رسد. پرتاب به خط هجوم سعید مختار عظیموف اگر ما با تویجان مومینوف سرمربی کنونی دسته رگرد از متوجه بگردیم با کاریو در دسته‌های قبلی و اون بازیگرانی که او میپسندد، سرور این حمله رو میبینیم، ضربه به طرف دروازه تو بالاتر از دروازه میرود. اون بازیگرانی که در مرکز میدان رو میپسندد یا خود تویر مومینوف البته مس در خط نیمه حمایت بازی کرده است و این موقع رو خیلی خوب میداند. میتواند همه بازیگران قبلی و کار در دستای قبلی و با چنان اندیشه یارد که موقعی که برای این فوتبالباز را جستجو کند این متخصص از خط نیمه حمایت دفاعی باشد. یعنی بازیگر نو در خط نیمه حمایت دفاعی آورده شود بعد دسته رگرد است. پس با کنار علیشیر جلیلوف توپ را به خط حمله میرساند. مبارزه در کنار ادامه دارد. در پس دادن اینجا خطا دیده شد. ضربه به طرف دروازه، چگونه ضربه خوفناک بود، فقط مستقیم نرفت وگرنه برای پانی مانویل خیلی مشکل میشد توپ را برگردانیدن. علیشیر جلیلوف از فاصله دور یعنی بیرون جریمه‌گاه ضربه زد. امکانیت است. موردین حسنوف از جای خود بیرون آمد. اشاره می شود که خود بازی ویران نشده است. بر مقابل فریمپونگ بازی باید ادامه یابد. پرتاب عقیب توپ را نگاه داشتن توانست رضا دهقانی. بعدا حمله نوبتی دسته استقلال توسط کنار ادامه دارد. منوچهر جلیلوف توپ از میدان بیرون میرود. اوت به نفع دسته استقلال است.
سرمربی منتخب تاجیکستان شکلادزی هم البته در نشست جاها قرار دارد، چون پس از چند روز بازی رفیقانه منتخب تاجیکستان بر مقابل منتخب جمهوری بلاروس است. البته که اینجا او شاگردان خود را تماشا دارد، اونهایی که به منتخب تاجیکستان برای این بازی رفیقانه دعوت کرده شدند. آمادگی ها با این بازی دوستان ارجمند روز 16 مارت آغاز می شوند، یعنی بعد از تمام شدن بازی دور دومی لیگ ولی مملکت که این زمان ما یکی از این بازی ها را میبینیم. فریدون دولت توسط کانال مبارزه را ادامه میدهد و اینجا توپ را میگیرند فوتبالبازان دسته استقلال. بازی باشد روز 20 مارت دوستان ارجمند رسا ساعت 4 بیگاه آغاز می شود در همین ورزشگاه، در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی. ریمپانگ به قاعده نکنه توپ را اداره کرد. سعید مختار عظیمov پرتاب به کنار میدان، امکانیت نوبتی پیدا می شود ولی توپ اینجا از میدان بیرون شد. بازی بر مقابل جمهوری بلاروس اولین بازی در سال 2025 برای منتخب تاجیکستان خواهد بود. پس توسط مرکز درست رسانیده شد و هجوم دسته رگرد شروع می شود. فریمپانگ پس کواد و فریمپانگ باقی با بختیار قلمدرов. البته دسته رگرتداز حتما در بازی امروزه امکانیت گلزنی خود را پیدا خواهد کرد. یعنی این دسته است که بازیکنان خود را جمع کرده است و پیوسته تلاش به هجوم دارد. یعنی اونا دسته نیستند که با پارگی به خط دفاع شینند. از این لحاظ میتوان این چیز را درک کرد که معلوم است استقلال از آغاز دسته پربهای این رقابت، دسته پربهای این جفت محسوب میشد، ولی برای دسته رگرتداز حتما امکانات گلزنی پیدا خواهد شد. ولی سوال دیگر آن است که این امکانات استفاده کرده میشوند یا نه. سوال از همه مهم محض همین است. پرتاب عقیب چادرجان قربانov، جاشوا خینه اوچوکا، چادرجان قربانov انوان نیکلاس توپ را به خط حمله میرساند. توپ تا امیربک جورابایف میرسد. مبارزه بسیار خوبی امیربک جورابایف، پاسیو و اینجا منوچهر جلیلوف توپ را به علیشهر جلیلوف ماند، وگرنه خودم ضربه زدن میتوانست. توجه میکنیم به حمله نوبتی، پس توسط کنار رسانیده میشود نودفع. در
даври мазкур аллакай як бӯзи сипарӣ шуд. Дастаҳои Равшан ва Эсхата дар ҳамин майдон бӯзи якуми даври дуввуми чемпионати Тоҷикистонро баргузор карданд ва дастаи Эсхата бо ҳисоби 1-0 пирӯзии худро бар дастаи Равшан ба даст овард. дар ҳоле ки як футболбози дастаи Эсхата корти сур гирифта аз майдон ронда шуд. зарба ба тарафи дароза, онҷо Донёр Шавқиев бо корти сурх ҷазо дода шуд, аз майдон берун гардид. 10 нафара монданд футболбозони Эсхата ва ҳангоме ки 10 нафара монданд баъдан тавонистанд голро ба сама расонданд. онҷо Махтумов Асадбек Азати Захировӣ ба майдон омад ва тавонист дар дақиқаи 63 голи ғалабоварро ба номи худ муҳр бизанад. яъне дастаи Равшан ки самарабии кунунӣ дастаи Регатада аст, Тоҳир Муъминов дар онҷо кор кард ва кораш пурбарор буд. аз нигоҳи натиҷаҳо ҳам агар бигирем, чунки бо дастаи Истиқлол чӣ гуна ӯ рақобат арзанда дар ҳамаи мусобиқаҳо нишон дод ва пирӯзиҳо ба даст меовард бар ин тим. ба финали ҷон баровард дастаи Равшанро. ва Тоҳир Муъминов албатта дар мусобиқаҳои системаи ҷом ҳам метавонад муваффақ бошад, чунки ҳам дастаи Кӯктошро ба финали ҷоми Тоҷикистон баровард ҳангоме ки дар онҷо кор мекард. дар дастаи Равшан ҳам натиҷаҳои хуб дошт, ҳатто дар дерби тавонист Хуҷандро шикаст бидиҳад. ин ҳам пеш аз Кӯктош ва ҳам пеш аз Равшан буд. ва акнун дастаи Регатада аст ки дар ин ҷо кӯшиши Тоҳир Муъминов бозам барои рақобат арзанда нишон додан маҳз бар муқобили дастаи Истиқлол аст. Алишер Ҷалилов مخلصان اشدی فوتبال میهن در ورزشگاه قرار دارند و طرفدار فوتبال میهن هستند و در این رقابت شاید مخلصی دسته استقلال و هم مخلصی دسته رگاتادا را کنند. اون قسمتی که نشان داده شد دسته استقلال را طرفداری میکردند، باز هم یک قسمت دیگری که رگاتادا را طرفداری میکنند. اونها هم در آغاز رقابت نشان داده شدند، حتی شعار کلونی با نوشتجات رگاتادا با پیش بود. از میدان سید مختار عظیمov توپ را میگیرد، پاس او با کنار و توسط کناری راست هجوم دسته رگاتادا از راه متوجه میگردیم. پرتاب به داخل جریمه گاه، توپ از جریمه گاه بیرون میرود. محمد جان رحیمov، پاس او جا رضا دهقانی توپ را به داخل جریمه گاه میرساند و محمد جان رحیمov از این موقع ضربه خود را اجرا میکند، ولی ضربهش با پانی مانوئل یگان مشکلی را ایجاد نکرد.
جوشا خنه پاسیو با لورنسان و بازم تو با نیکلاس برمیگردد و این بازیگر تو رو از دست داد. اکنون حمله جوابی دسته رگارد از را متوجه می‌گردیم که توسط کنار این هجوم جریان می‌گیرد. نازیم باباجانوف مبارزه او در کنار پرتاب به داخل جریمه‌گاه و مهردین حسنوف توپ را به خطا و به مشکلی می‌گیرد. پس علیشیر جلیلوف به کنار میدان توانستند و فوتبالبازان شهر ترسونزاده به مشکلی توپ را از نزد پایه‌های رضا دهقانی بگیرند و این زمان به حمله بگذارند. پس به موقع حضور اینجا فریدون دولتوف هست. محمد جان رحیموف پاسیو با علیشیر جلیلوف ارسال به کنار رضا دهقانی مبارزه نوبتی ادامه دارد. رضا دهقانی ضربه و این حالت با ضربه کنجی جنب بس می شود. منوچهر جلیلوف هم در موقع خوب ضربه زنی بود ولی رضا دهقانی متوجه گردید به مهارت انفرادی خود. کمتر از 15 دقیقه دیگر وقت اساسی باقی مانده است. ارسال به داخل جریمه‌گاه. داور اشاره میکند که اینجا قاعده بازی ویران شد. البته از این قرار راضی نیستن فوتبالبازان دسته رگارد دست، ولی داور قرار خود را برابر برد. میتوانیم متوجه بگردیم چگونه در داخل جریمه‌گاه بازیگری استقلال هم از پا افتید. منوچهر جلیلوف توپ را میگیرد و پنالتی را اجرا خواهد کرد. عطایر مومینوف به نزد داور احتیاطی می آید. از او پرسان شد که چه حالت اینجا رخ داد، اما امیر جان خودکشیف میگوید که قرار را بختیار کاملوف داور اساسی برابر. منوچهر جلیلوف ضربه و گل. حساب رقابت را منوچهر جلیلوف در دقیقه 33 2-0 میگرداند. توانست پنالتی را به خطا اجرا کند منوچهر جلیلوف. دروازه‌بان پانی منویل هم به همون کنج جایش خود را اجرا کرد، ولی منوچهر جلیلوف به مشکلی توانست توپ را وارد دروازه بگرداند، چون ضربه خیلی دقیق اجرا کرده شد. ببینید که مثل سقا بازان، مثل بلیارد بازان ماهر توپ به یک کنج رسید که به همون حتی میتونم گفت به همون سروخه وارد گردید که خیلی تنگ بود و منوچهر جلیلوف توانست
این توپ رو وارد دروازه بگرداند. دروازه‌بان اگر کمی دیگر توپ نزدیک به مرکز میشد 100% اون رو پانی مانوئل برطرف کردن میتونست. 2-0 دوستان عزیز. از پا افتید جوزف اوکورو. پس به مرکز توپ در نظارت فوتبالبازان استقلال است. امیربک جورابویف پس به خط هجوم صادق جان قربانov. جاشوا چوکو پس به هجوم در مرکز میدان. اینجا خودی بازی ویران شد بله بر مقابل سمندر قدیرov. پس باقیب و تو به دروازه‌بان تا به پانی مانوئل هم میرسد. او مشاهده میکند که در هجوم هم دستهایش هستند. ضربه به نزدیک جریمه‌گاه استقلال میرساند، ضربه خود را به آنجا میرساند ولی بازم در خط دفاع شاگردان ایگور چریفچنکو به خطا بازی میکنند و این وضعیت را برطرف مینمایند. مجامین اوتی علیشر در داخل جریمه‌گاه مبارزه برد و اونجا عثمان خسیم هم تو خیر تلاش کرد و در برطرف کردن وضعیت نقش مهم گذاشت. اسیلبک تمیروف، سید مختار عظیموف، پس باقیب بختیار قلندرف. بختیار قلندرف میتواند به مسافه طولانی دور و دراز هم پاس‌های خوب برساند. در این زمان نازیم باباجارو در مرکز با توپ ارسالی و به خط حمله سمندر قدیروف یک نفر رو فریب هم دادن توانست و بعداً
لگنری دسته استقلال توپ را زده از جریمه‌گاه از میدان و شاید از ورزشگاه هم بیرون کرد. بازیگذاری کرده می شود این حالت. نوزین باباجانوف ارسالی با داخل جریمه‌گاه و فریدون دولتов کوشش ضربه زنی کرد ولی ضربه جا کرده این بازیگر نادقیق می رود. خود فریدون دولتов در کنار میدان قرار دارد. پرتاب با داخل جریمه‌گاه امکانیت ضربه زنی به وجود می آید. پرتاب نوبتی سید مختار عظیمov جوزف اونبا ارسالی با خط هجوم حمله نوبتی دسته استقلال و این وضعیت برطرف کرده می شود. توپ از میدان بیرون شد. شاید ضربه کنجی باشد. نه اونجا بار خیر با توپ فوتبالبازی دسته استقلال رسیده. ضربه کنجی هم نیست. از خط دفاع به حمله نوبتی میروند بازیگران ریگارتا دست. با کمک دکتران نیاز دارند بازیگران علاخصوص فوتبالبازی دسته ریگارتا دست. و این یک فرصت نفس راست کردن هم هست.
аз аут омодааст Фаридун Давлатов то тӯбро ба бозӣ ворид бигардонад ва бозӣ идома ёбад. албатта ин дақиқаҳое ки талаб шуданд довар ҳатман зам хоҳад кард, ҳатман ҷуброн хоҳад кард ин дақиқаҳои талаб шударо. Саиди Мухтор Азимов пас ё ба ақиб. дар ҳолате ки бозигарони дастаи Регард ва Истиқлол барои нӯшидани об рафтанд, дар ҳамон фурсат ҳамагон мушоҳида кардем чӣ гуна Тоҳир Муъминов аз бозии хуб дастпарварони худ норозӣ аст, аз мавқеъгирии онҳо ва аз ҳар фурсате ки онҳо имконият додан ба футболбозони рақиб. қоидаи бозӣ боз вайрон шуд. ин навбат дар маркази майдон. ду дақиқа зам карда мешавад ба вақти асосии қисми аввал. воқеан ҳам то ҳамон даме ки бозигарон ба назди самурабиён рафтанд, то ҳамон дам албатта пауза ё худ истиҳо дар ҷараёни ин рақобат набуданд. ду дақиқае ки талаб шуданд онҳоро довар бо ҳамин ду дақиқаи илова карда ҷуброн мекунад. дар қисми аввал то ҳамин дам ду гол заданд футболбозони дастаи Истиқлол ба дарвозаи Регард Адас. агар мо ба бозии охири ин дастаҳо назар беандозем, дар он ҷо дастаҳои Истиқлол ва Регард Адас дар дораи бозии лигаи олии мамлакат ки дар даври 17 дар мавсими гузашта ин дастаҳо бозӣ карданд, мусовӣ анҷом ёфта буд бозии дастаҳо бе гол 0-0. ва бозиҳое ки дар ҷоми Тоҷикистон сурат гирифтанд, ҳамаи онро мо дар хотир дорем. дастаи Регард Адас дар ҳамин варзишгоҳ тавонист бо ҳисоби 2-0 пирӯзии худро ба даст орад ва бозии ҷавобӣ ки дар Талко Арена дар шаҳри Тавсузода сипарӣ гардид, он ҷо бо ҳисоби 1-0 Истиқлол ғалаба кард, аммо натиҷаи ду бозӣ ё худ ҳисоби ду бозӣ 2-1 шуд ва бо ҳисоби 2-1 албатта бо ҳисоби умумии ду бозӣ 2-1 дастаи Регард Адас рӯи худро ба финал ҳамвор кард ки дар финал ба Нахуҷанро шикаст дод. хуб ҳамин тариқ қисми аввали рақобати дастаҳои Истиқлол ва Регард Адас ба анҷом мерасад. дӯстони арҷманд, аз даври дуюми лиги олии мамлакат ҳисоби рақобат 2-0 аст ва дар ҷарони ин дидор Содиқҷон Қурбонов ва ҳамчунин Манучер Ҷалилов тавонистанд ду голро ба ҳадаф бирасонанд ва ҳамин тавр дастаҳо ба танаффус мераванд. мо ҳам ба танаффус меравем ва баъд аз чанд дақиқа бармегардем. бо мо бошед.
دوستان ارجمند و مخلصان سرشمار فوتبال برمیگردیم به ورزشگاه مرکزی جمهوریوی با قسم دوم رقابت دسته های رگارت دست و استقلال. بازی مرکزی دور دوم آغاز یافت در نیمه دوم اکنون و قسم اول این دیدار با حساب 2-0 جنببست شد. بینندگان ارجمند در نیمه اول فوتبالبازان دسته استقلال توانستند با زدن 2 گل شرفیاب بگردند. سراول اونجا امیربک جورابویف توپ را به داخل جریمه‌گاه پرتافت که دفاعگر مرکزی دسته استقلال صادق جان قربانوف توپ را به دروازه با سر وارد کرد. حساب رقابت 1-0 شد و بعداً تلاش‌های نوبتی فوتبالبازی مذکور بود که فوتبالبازان دسته استقلال بود که اونها توانستند در ادامه باز با زدن 1 گل دیگر هم شرفیاب بگردند. خاطررسان میکنم که این گل را منوچهر جلیلوف با ثمر رساند در دقیقه 38 رقابت. اونجا پنالتی تعیین گردید بعد دروازه دسته رگار تداز و اون پنالتی را به یگان خطا و به یگان مشکلی توانست منوچهر جلیلوف با گل انجام بدهد و همین طریق قسم اول دیدار با حساب 2-0 به نفع دسته استقلال جنببست گردید و دسته مذکور این زمان در این رقابت خوب پیش صف می باشد. 2-0 دوستان عزیز و در هیئت دسته ها البته تغییرات هست. در هیئت دسته رگارت از ما تغییرات رو می‌بینیم، اما در هیئت استقلال یگان تغییرات نیست. همون بازیگران وارد میدان شدند که این زمان آنها را باز من یک مرتبه دیگر با شما شناس میکنم. دروازه‌بان تحت رقم 99 این مهردین حسنوف است. فوتبالبازانی که در میدان هستند یعنی بازیگران دیگر رقم 44 جورشا اوکخینی اچوکا، رقم 44 رقم 5 صادق جان قربانوف، رقم 6 امیربک جورابویف و تحت رقم 3 تبریز اسلاموف در میدان است. رقم 24 لورنس آن و نیکلاس، رقم 33 جوزف کورا، تحت رقم 77 ریزو دهقانی بازی میکند، رقم 11 محمد جان رحیموف، رقم 10 الشیر جلیلوف و رقم 63 منوچهر جلیلوف می باشند. سرمربی دسته استقلال ایگور چریفچنکو به او یوری باتورنکو و الشیر توختایف کمک می‌رسانند. همچنین در استودیو آنها کار میکنند دلشاد وصیف، دمیتری تیپوشکین، اودیل ارگاشف، فاروق اویزوف و ارکین دودوجان. اکنون متوجه میشویم ما به هیئت دسته رگارت دست که در این تیم تغییرات است. با میدان در نیمه دوم با جای جوزف فیومبا که تا همین دم تحت رقم 44 بازی میکرد، فوتبالباز تحت رقم 18 آمد عبدالله شریپوف و بازیگر نوی دسته رگارت دست اکنون در میدان است. فوتبالباز کوشش خواهد کرد تا بهترین بازی خود را بر مقابل دسته استقلال نشان بدهد. خوب هیئت بعد از این تغییرات چنین است. پانی مانویل رقم 33 دروازه‌بان جو پرتاب به داخل جریمه‌گاه رسانیده می شود. امکانات خوب منوچهر جلیلوف پاسیو این وضعیت برطرف کرده می شود. افساید بود است. بختیار قلندرов رقم 4 رقم 66 سیلبک تمیروف، عثمان قاسم رقم 5 رقم 47 شیرزاد محمدیف، رقم 44 جوزف اومبا، رقم 8 سید مختار عظیموف، نوزین بابوجانوف رقم 13 رقم 11 فریدون دولتوف، تحت رقم 9 در میدان بازی میکند کواد و فریمپونگ، رقم 22 سمندر قودیروف و جوزف فیوم برای گفتیم از میدان گرفته شد و با جای او عبدالله شریپوف تحت رقم 18 بازی میکند. یعنی جوزف فیوم دیگر در میدان است و سرمربی دسته رگارت دست طاهر جان مومینوف می باشد. با او کمک میرسانند عبدالله مربویف و فاروق چوریف. همچنین در استودیو مربیانی چنین نفران کار میکنند. ما در استودیو رستم رضایف، بختیار زاکیروف، سعید ارگاشف، سینا جلیل زاده، اسکرجان روشنوف، سوراب جلیلوف و دیرکتور دسته باشد غیبالی دولت باشد. در مرکز میدان میبینیم که قاعده بازی ویران شده است.
بر ضد علیشیر جلیلوف قاعده ورانکنی بود و دوباره بازی روزه را به شما آشنا میکنیم بینندگان عزیز. این رقابت را کمی میکند بختیار کاملوف دوباره درجه یکم از شهر کلوب با سربون احمدزاده دوباره درجه یکم از شهر کلوب و طاهر بهرام دوباره درجه یکم از شهر کلوب اونها از دو کنار به کمک میرسانند. دوباره اتیوتی از شهر دوشنبه دوباره درجه یکم امیرجان خورکشف است. در ور دوباره درجه یکم خورشید دوبویف از شهر خوجند نشسته است و یووری او از نویه ورزو دوباره درجه یکم جورابک صدیقوف است. باز یک نفر دیگر در جای ور یعنی نواربردار زحل خوجند نظرov است. نواربرداری لحظه تکراری البته. ناظر دووران امید رحیموف از شهر باختر است و کمیسر بازی اهلدین یونوسوف از شهر خوجند باشد. ارسال نوبتی فریدون دولتوف کوشش میکند و در نیمه اول همچنین تلاش ها داشت ولی هیچ موفق نگردید. حتی در یک حالت بسیار فرصت خوب گلزنی را میتوانست به وجود آورد ولی در همون فرصت هم میتوان گفت ناکام شد. پس دقیق نداد به هم دسته خود. صدیق جان قربانوف پس به عقیب رضا دهخانی مبارزه میبرد توسط کنار و از پا میافتد. این فوتبال باز دو فیغو میبردارد. با اشاره اون که دوبار باید به این حالت توجه خاصه میکرد. لحظه بوزی نوزین باباجانوف بر مقابل صادق جان قربانوف هم به ما نشان داده شد و محض برای همین صادق قربانوف با کمک دکتران نیاز پیدا کرد و این زمان دکتری دسته فروخ اویزو با میدان میآید تا به این فوتبال باز کمک برساند. بازی را ادامه میدهد یا نه این را دکتران معلوم خواهند کرد. سید مختار عظیموف ارسالی به خط هجوم توسط کنار مبارزه اونجای دوم دارد برای گرفتن توپ ولی هرچند کوشش کرد برای گرفتن توپ سمندر خودی رو نتوانست به توپ برسد و حمله دسته خود را ادامه بدهد چون که اونجا خیلی مشکل بود به توپ رسیدن. سرعت توپ بلند بود و بر زمین رقیب و دفاعگر استقلال مبارزه برد و صد حرکت های این فوتبال شد. هجوم نوبتی فریدون دولتوف پاسیو ضربه با خیلی ضربه خوب اجرا کرده شد نزدیک به گل و توپ اینجا پهلوتر از دروازه از میدان بیرون می رود. سید مختار عظیموف او چنین ضربه خوب و قوی از فاصله دور دارد و همین حالت نشان داد که چنین ضربه ها را سید مختار عظیموف باید بیشتر استفاده ببرد.
لینوبتی تمیروف پاسی به مرکز کوشش نوبتی است یک تیمور پرتاب به داخل جریمه گل ضربه نوبتی اجرا می‌گردد و چگونه اینجا تو به دروازه وارد نشد خودی کواد و فریمپونگ هم این چیز را درک کردن نمیتواند متوجه شوید همه کار اینجا درست و در سطح عالی انجام داده شد تنها ضربه دقیق لازم بود تغییرات در هیئت دسته رگارت از دوستان ارجمند از میدان گرفته می شود شیرزاد محمدیف و با جای او با میدان شرف جان صالحوف وارد می گردد بازیگر دارای تکنیک خوب ضربه های قوی که می تواند در نتیجه حرکت و مرکز با طرف دروازه ضربه خود را اجرا کند برای شیرزاد محمدی این بازی اکنون به اتمام میرسد هجوم نوبتی دسته استقلال مبارزه می‌برد تبریز اسلاموف برای گرفتن توپ و این زمان با این کار شرفیاب شد بعداً حمله خوبی دسته استقلال را شروع هم کرد پرتاب به داخل جریمه گاه فرصت خیلی خوبی ضربه زنی توانستند دفاعگران رگارت از عهده برطرف کردن این هجوم برند و بعدا به حمله خود گذارند اما امیربک جورابایف در مرکز میدان این رفت این هجوم را منع کرد ارسال نوبتی به خط حمله سید مختار عظیموف پاسیو و بازم یک پاس دیگر میگذارد با خط حمله امکانیت میجویم فوتبال بازان رگارت است و اینجا شرف جان صالح بود که کوشش کرد برای ادامه این هجوم ولی موفق نگردید و اکنون حمله نوبتی دسته رگارت از را متوجه میشویم بختیار قلندرов ارسالی و به داخل جریمه گاه دروازه‌بان مهرالدین حسنوف اولین شده به توپ رسید و این حالت را برطرف کرد تبریز اسلاموف صدق جان قربانوف ضربه با مرکز میدان خب در هیئت دسته استقلال هم دو بازیگر به میدان میاند رامیش جلیلوف و مسرور غفوروف محمد جان رحیموف از میدان گرفته می شود این یک تغییرات و همچنین مشاهده میکنیم که باز از میدان بیرون شد آن و نیکلاس لورنس و دو تغییرات حرکتی به عمل آورده شدند اینجا بازیگرانی که مایل به خط هجوم هستند و وارد میدان شدند ضربه به طرف دروازه دقیق عبدالله شریف این ضربه را اجرا کرد بله شهر جلیلوف کارت زرد نشان داده می شود
و اگر خطا نکنم در رقابت امروزه تا همین دم کارت زرد نشون نداده شده بود. عبدالله شریفов این زمان با تو برسولیو و بهترین امکانیت ضربه، یک ضربه دیگر و تو بالاتر از دروازه می رود. چگونه امکانیت های اولی گلزنی پیدا شدن برای رگارتاداس. نوزین باباجانوف هم کوشش خوب کرد و ضربه زده او در نتیجه صدگذاری برطرف کرده شد. توجه میکنیم چگونه عبدالله شریفov وارد جریمه گاه گردید. بعدا موردین حسنов اینجا خوب بازی کرد. بسیار امکانات خوب گلزنی. اگر ما توجه به بازیکنان ذخیروی هر دسته بنماییم، الکی در هیئت استقلال هم به تغییرات شد، در هیئت رگارتاداس هم بار دیگر به این وضعیت متوجه میشویم. اینجا اگر موردین حسنов به توپ نمیرسید، اونجا بازیگر رگارتاداس اون را وارد دروازه میکرد. بسیار امکانات خوب بودند. سرور عبدالله شریفov، بعدن شرفجان صالح و بعدن نوزین باباجانوف، 3 نفر ضربه زدند. غیر از مسرور غفورov و رامیش جلیلوف، باز در هیئت ذخیروی دسته استقلال دروازه‌بان اتحادیه نیکولاس توشیچ است. نیمه حمایتگر عمر ابوبکر. خب باز اتم نظرов قرار دارد، رستم کمالов، شهرام سلیمانov یک بازیگر دیگر در هیئت ذخیروی دسته استقلال است. رسلان خیلویف نیم حمایتگر و رستم سویروف هجوم کننده. او در حال به میدان وارد می شود که اگر موقع را منوچهر جلیلوف برای او خالی کند، یعنی اگر منوچهر جلیلوف عوض کرده شود. در هیئت ذخیروی دسته رگارتاداس غیر از عبدالله شریفov فوتبالزن زیرین هستند. اونجا دروازه‌بان شهاب‌الدین محمودزاده است. نیم حمایتگر باز شرفجان صالح هم الکی به میدان آمد کو، یعنی غیر از شرفجان صالح و عبدالله شریفov اونجا ازودبek پنجیف است. نیم حمایتگر و 2 حملهگر جهانگیر ارگاشف و فیروز بوبیف که در پروتکل همچون حملهگر نوشته شده است، ولی او بیشتر در خط نیم حمایه بازی میکند. پس به کنار بختیار قلندرov، ارسالی و بعد داخل جریمه گاه و دروازه‌بان باز هم از موقع خود بیرون میبراید. موردین حسنov و او اولین شده توپ را میگیرد. پرتاب به کنار. تبریز اسلامov، از باقیب
4 بازیگر دسته گرتداز در نیمه میدان استقلال قرار داشتند. آنها پرسینگ نمودند ولی از این پرسینگ خود را رها کردند فوتبالبازان استقلال و تا هنوز هم در همین جریان قرار دارند. پرتاب کنار و توسط کنار راست هجوم نوبتی دسته استقلال را متوجه میشویم. علیشیر جلیلوف کوشش کرد برای فریب دادن و حرکت به مرکز نمودن و چنین عمل ها رو دوست می‌دارد. یعنی یک نفر دو نفر اگر البته این چیز به او دست بدهد گذارد به مرکز حرکت کند و بعدا از موقع ضربه زنی تو به طرف دروازه روان کردن، یعنی ضربه زدن و چنین گل ها را علیشیر جلیلوف در کارنامه خود در چمپیونات تاجیکستان زیاد به هدف رسانده است. جوزف اوکارو تو برو به کنار به تبریز اسلاموف میرساند. سیلبک تیمیروف سید مختار عظیموف تو برو به سیلبک تیمیروف برمیگرداند. پس به مرکز نودرست 9 دقیق جوزف اوکارو پرتاب به خط هجوم منوچهر جلیلوف مبارزه میبرد و آنجا اولین شده پانی منویل به توپ رسید و توانست این حالت را برطرف سازد. اینجا باشد اکنون موردین حسنوف باید مبارزه برد و در نهایت توانست توپ را بگیرد. پرتاب کنار رضا دهخانی و مرکز حرکت میکند. پس را 9 دقیق رساند. اونجا فریدون دولت اولین شده به توپ رسید. اچوکو اکپوجه باشد تو برو باقی به دروازه‌بان به موردین حسنوف میرساند. پرتاب به خط هجوم نازم بابا جانف پرتاب با فوتبالبازان خطی دفاع بازیگران لیگ ارتداز هم با شماره بیشتر اکنون به هجوم میروند و پریسینگ اختیار قلندرف ضربه او به خط حمله پس نوبته استاد عبدالله شریفوف بعد داخل جریمه گاه کوادو فریمپونگ در آنجا مبارزه میبرد.
کواعد و فریمپونگ اگر توپ را میگرفت میتوانید ضربه سختی هم به طرف دروازه از فاصله نزدیک بزند، ولی دفاعگران دسته استقلال نگذاشتند. اکنون حمله نوبتی واسیلبک تیمیروف پرتابی و زمین اجرا کرده شد. هجوم نوبتی اینجا 1-1 میتواند منوچهر جلیلوف با دروازه‌بان رود، ولی اکنون معلوم است که همون سرعت قبلی خود را ندارد. منوچهر جلیلوف اینجا توپ را هم نگاه داشته نتوانست. بختیار قلندرов پاس باقی و عبدالله شریپov. بختیار قلندرов توپ را در داخل جریمه‌گاه میگیرد، ضربه میزند یا پاس داد. هر کاری که کرد نکرد اینجا به نتیجه برای دسته رگرتده از جنب بس می شود. سمندر قادیروف از میدان گرفته می شود. جهانگیر ارگاشف با جوی وارد میدان می گردد و این فوتبال بازیکن جهانگیر ارگاشف البته در خط حمله بازی خواهد کرد. خط رقم 62. جهانگیر ارگاشف پرتابی با داخل جریمه‌گاه و چگونه کواعد و فریمپونگ به توپ نرسید. بهترین امکانیت را برایش فراهم آورد جهانگیر ارگاشف با این پاس خود، ولی فریمپونگ نتوانست از فاصله نزدیک توپ را به دروازه وارد بگرداند. توجه میکنه بار دیگر از دفاعگران هم پیش گذشت، ولی تنها لازم مطابقت تو برسد. هجوم نوبتی دسته استقلال در مرکز میدان این حمله قطع شد، ولی باز فوتبالبازان شهر دوشنبه کوشش میکنند تا از طریق نو حمله دیگری را تشکیل بنمایند. ضربه به طرف دروازه در نتیجه سرگذاری ضربه رضا دهقانی برطرف شد و بعدا قاعده بازی ویران گردید. جوزف اوکور را به قاعده برانکنی راه داد. بر ضد ناظم باباجانوف قاعده برانکنی بود.
کمتر از 15 دقیقه دیگر وقت اساسی باقی مانده است دوستان ارجمند تا انجام وقت اساسی قسم دوم رقابت. حساب بازی 2-0، همون دو گل که در نیمه اول زده شدند تا هنوزم همون گل ها هستند. دیگر دسته ها نتوانستند دروازه هم دیگر را رخ نکنند. برای دسته رگات دست در نیمه دوم امکانات های گلزنی خیلی خوب بودند. تنها استفاده کردنشان لازم بود و خلاص. رضا دهقانی پس به کنار. تبریز اسلاموف توپ به داخل جریمه گاه میپرتاید. حمله دوم خواهد کرد علیشیر جلیلوف. پس به کنار. یک کوشش دیگر ضربه و پانی مانویل در موقع درست قرار گرفت. این وضعیت را برطرف کرد. علیشیر جلیلوف از مرکز حرکت خود را آغاز کرد، ادامه داد. بعدن اینجا میبینیم که بختیار قلندرов از پا افتید. برخوردی با علیشیر جلیلوف کمی دردناک شد برای بختیار قلندرов، دفاعگری با تجربه. از خط دفاع رگرتاد از کوشش به حمله نوبتی گذشتن را میکند و این هجوم بود که باز به برار جمع بس گردید. اما حمله دسته استقلال میتواند کلا به طور دیگر جریان داشته باشد. خود رسا میکنم دوستان عزیز که این بازی در دور دوم رقابت های لیگ عالی مملکت جریان دارد. یک بازی الکی پس سر شد. دسته از خط بررفشن با حساب 1-0 توانست پیروزی خود را به دست دارد و باز در دور مذکور چند بازی دیگر برگزار شویشان در نظر است. امروز همین رقابتی که ما متوجه هستیم بازی آخرین خواهد بود، یعنی رگرتاد از استقلال و بعداً پگاه برگزار شوی دو بازی دیگر در نظر است. هولبوک بر مقابل دسته استرافشان بازی خواهد کرد. یک پرتاب دیگر به خط حمله رسانیده می شود و بعداً یک بازی دیگر این رقابت دسته های خوجند و وحش می باشد. دوستان عزیز توجه به حمله میکنه. هجوم خوفناک به نظر می رسد. کمی توپ را از خود دورتر گذاشت فوتبال بازی دسته استقلال و از این لحاظ وضعیتی که می توانست خیلی خوفناک باشد. مسرور غفورов کمی درجه خوفناکی اون کم شد با اون که مسرور توپ را از خود دور ماند. بسیار وزمی نفس میکشد مسرور. در بازی رفیقانه و سنجشی پیش از موسمی
مسرور غفوروف در خط حمله البته خیلی خوب خود رو نشان داد، گل میزد، اسیست میکرد و آهسته آهسته میتواند این بازیگر جوان البته موقع خود را در حیط اساسی دسته استقلال پیدا کند. علیشیر جلیلوف در کنار میدان، ارسالی و با داخل جریمه گاه به قاعده ورنکنه توپ را گرفتن فوتبالبازان شهر ترسون زاده و اوت هم به نفع آنهاست. و باز برگزار شدن دو رقابت دیگر پگاه دیگر، یعنی روز 16 مارس در نظر است. رستم سایروف به میدان میآید دوستان عزیز، او در خط حمله بازی خواهد کرد و منوچهر جلیلوف از میدان گرفته شد، یعنی در خط حمله مرکز این فوتبالباز هنرنمایی خواهد کرد در موقعی که منوچهر جلیلوف بازی کرد و از پنالتی گل زد. پگاه دیگر یعنی روز 16 مارس روز یکشنبه می شود. دسته حاصلات بر مقابل برقچی بازی میکند و پنشیر بر مقابل کلوب مرکزی ورزش ارتش. همه این بازی‌ها دوستان ارجمند در یک ورزشگاه، در ورزشگاه مرکز جمهوری برگزار می‌شود. توجه میکنیم به حمله به قاعده ورنکنه توپ گرفته شد. پس بعقیب صادق جان قربانov علیشیر جلیلوف امکانات ضربه‌زنی و موقع ضربه‌زنی می‌جوید، ولی پاس خوب داد به تبریز اسلاموف. پاس تبریز امکانیت ضربه و تو بالاتر از دروازه از میدان بیرون شد. بسیار فرصت خوب بود برای علیشیر جلیلوف تا فوتبالبازی مذکور اولین گل خود را در موسم جاری به هدف رساند. میتوان توسط کنار کوشش کرد برای به حمله گذاشتن. پس بعقیب رستم سایروف وارد جریمه گاه میگردد، او با قوه تازه وارد میدان شده است، میتواند حرکت های بسیار تری داشته باشد. هجوم نوبتی امیربک جورابویف جوزف اوکورا تبریز اسلاموف امیربک جورابویف
تبریز اسلاموف نزدیک می شود به جریمه گاه. علیشیر جلیلوف رستم سویروف میتواند اینجا ضربه هم بزند به طرف دروازه. پرتاب نوبتی به خط هجوم. پاسی خیلی خوبی امیربک جورابویف با خط هجوم، امکانیت ضربه و مسرور غفورов بهترین امکانیت داشت برای اولین گلش را در لیگ عالی مملکت در دسته استقلال به ثمر رسانیدن. افساید نبود، تنها کوشش خوب ضربه زنی لازم بود و خلاص. پرتاب بختیار خلندروف به داخل جریمه گاه، امکانیت برای ضربه زنی پیدا می شود. تا هنوز همچنین امکانیت ضربه و گل. کوادرو فریمپونگ در نهایت کار توانست او را به دروازه وارد بگرداند. حساب رقابت 2-1 می شود. میتوانیم بازیگر متوجه بگردیم سر اول در کنار چگونه بختیار خلندروف مبارزه برد. تبریز اسلاموف اینجا موقعش را از دست داد. بعداً فریدون دولتوف تو به نزد کوات و فریمپونگ میآید و بازیگر مذکور با یک چرخش ضربه میزند و توپ را وارد دروازه میگرداند. وقت البته کم است ولی برای زدن یک گل دیگر میتواند بسندگی کند و این گپ هم به استقلال و هم برای گرتدرز تعلق دارد. توجه به داور است با بختیار کامیلوف و او اجازه میدهد تا بازی از مرکز میدان شروع شود. حمله نوبتی دسته استقلال. رستم سویروف، علیشیر جلیلوف، امیربک جورابویف توپ را علیشیر جلیلوف از دست داد ولی خوشبختانه برای او و همدستایش اونجا امیربک جورابویف در نزد توپ قرار داشت. سویروف تا هنوز مبارزه میبرد. رضا دهخانی بود البته که مبارزه برد. رقم 77. ویران شود قاعده بازی. باز یک وضعیت دیگر استانداردی به نفع دسته گرتدرز. جهانگیر ارگش شکست پا افتید. و متوجه می شویم که بله اینجا قاعده بازی را جوزه فوکو را ویران کرد. باید بسیار هم خوب همین وضعیت استفاده کرده شود. 45 دقیقه اساسی قسم دوم به اتمام رسیدن و 5 دقیقه دیگر داور ضبط میکند به نیمه دوم این رقابت.
شرف صالح در نزد توپ ارسال به داخل جریمه و توپ از میدان بیرون می رود، اما ضربه کنجی خواهد بود. توپ به داخل جریمه گاه دروازه‌بان اولین شده به توپ رسید، ولی با توپ فوتبالبازان نگرد از باقی میمونه. شرف صالحov پس یا با عقیب نوزیم باباجانov در کنار مبارزه برد، خوب اوت است. تغییرات 90 عزیز از میدان رضا دهخانی گرفته می شود و به جای رستم کمالov به میدان می آید. امکانات نوبتی پرتاب به داخل جریمه گاه، فرصت خوب پیدا می شود و دو فوتبالباز اینجا به هم خلل رساندند. امیربک جورابویف در مرکز میدان مبارزه می‌برد برای توپ را گرفتن، ولی با توپ فوتبالبازان رگرت‌انداز هستند. جهانگیر ارگاشف توپ در نظارت فوتبالبازان شهر توسعه باقی میماند یا نه؟ باقی میماند چون که ضربه جریمه‌وی به نفع آنهاست. بازم یک قاعده برکنی دیگر و این نوبت بر مقابل جهانگیر ارگاشف. موسم گذشته را در از خط گذراند جهانگیر ارگاشف و اونجا هم اصلا بازی‌های خوب نشون داد قبل از اون در خوجند و اکنون در رسای رگرت‌انداز این فوتبالباز تلاش میکند تا در خط هجوم بسیار رقابت خوب و ارزنده نشان بدهد. سعید مختار عظیمov اکنون نوبت ضربه قوی و نشان رسی فرا رسیده است. باید یک ضربه برقصوی بزند، یک ضربه درست دقیق و نشان رسی داشته باشد. موقع ضربه زنی است. از حجره ور اینجا اشاره است. خورشید دادابویف و جورابک صادقوف چیزی رو دیدن و اون رو این زمان با بختیار کاملوف گفته ایستادند. داور البته اجازه خواهد داد تو بیشتر از 5 دقیقه دست در میدان باشند، چون که اینجا وقت بیشتر تلف شد و کارت زرد برای کارت زرد با جوزف اوکورو. خب سعید مختار عظیمov در نزد توپ و از اینجا کوشش ضربه زنی خواهد کرد.
بختیار قلندرов هم به نزد بختیار کاملov برای همین آمد تا به او بگوید که الکی وقت تمام شده است، باید چند دقیقه دیگر او اجازه بده تا دستا در میدان باشند. ولی این زمان بازم اونجا از حجره ور با بختیار کاملov چیزی را رسانیده ایستادند. توجه می‌کردیم که چگونه اینجا بازی کرده شده برای خود جهانگیر ارگاشف. این همون فرصت است که مشاهده کردیم و دوور به نزد مانیتور ور می رود تا یک حالت را تماشا کند، حالتی که می تواند به کارت سرخ بیارد. اینجا چگونه بازی کرد جوزف اوکورو به همین چیز دقت ما را جلب میکنند. از عقب با پای راست ضربه زد به جهانگیر ارگاشف. این میتواند کارت سرخ هم باشد. بر زمین قاعده‌بندی جدی بازم از عقب این ضربه زده شد. با احتمال غالب کارت سرخ خواهد بود، چون که قاعده‌بندی خیلی جدی بود. کارت زرد را اکنون بیکار میکند داور و کارت سرخ نشان خواهد داد به جوزف اوکورو. بله، کارت سرخ با جوزف اوکورو. این فوتبال از میدان گرفته می شود، رونده می شود دقیق ترش. کارت‌های زرد در کارت‌های سرخ در دو دور چمپیونات تاجیکستان خیلی زیاد نشان داده شدند و حتی در همین دور دوم در دو بازی که ما متوجه هستیم، هم در بازی اول کارت سرخ بود و هم در این بازی، یعنی در بازی دسته اسخط و رفشن هم با فوتبال بازی دسته اسخط و شوقیف کارت سرخ مستقیم نشان داده شد و از میدان رانده شد برای خود کنیم مانند به همین ضربه به طرف دروازه و اینجا توپ از پهلو دروازه از میدان بیرون می رود. اونجا هم مستقیم به پای رقیب ضربه زد، به پای امیرجان سفرов ضربه زد شوقیف با کارت سرخ رو جزا دادند و اینجا همچنین جوزف اوکورو ضربه راست با پای رقیب و از میدان هم با کارت سرخ خارج کرده می شود. یعنی حرکت در دو بازی دور دوم دو کارت سرخ. کامالov توپ را میگذارد بازیگر جوان رستم کامالov با همدستای خود از جمله با تبریز اسلامov. شماره کمتر فوتبالبازان دسته استقلال ریگر را وادار میکند که با حمله بسیارتر بگذارد. باز یک قاعده‌بندی دیگر در مرکز میدانی نوبت. و بعد از این یعنی بعد از این دور در چمپیونات تاجیکستان تنفس خواهد بود. بازی تیم منتخب می شود و بازی دور نوبتی برگزار شویشان بر روز 28 مارس در نظر است. یه سال بعد داخل جریمه‌گاه ضربه اجرا می شود و توپ اینجا بالاتر از دروازه می رود.
حرکت دقیقه 101 جریان دارد. دسته استقلال در هجوم است. توپ از میدان بیرون شد مگر بله در کنار توپ از حدود میدان گذشته است. عبدالله شریف باقی با پانی مانویل توپ را داد. در دور نوبتی دسته رگارتاداز با وخش بازی خواهد داشت و رقیب استقلال در دور نوبتی یعنی در دور سیوم دسته حاصلات خواهد بود. توجه میکنیم با این هجوم امکانیت ضربه زنی میجوید بازیگر جوان مسرور غفارov تا هنوز هم با توپ است. یک رقیب را کوشش فریب دادن میکند غفارov. امیربek جوراباyev مسرور غفارov پس با عقیب جا توپ از میدان بیرون می رود. تبریز اسلامov خب داور همین طریق صداشکش را بلند میگرداند. بازی جالبی دور دوم لیگ عالی مملکت را با اشتراک دسته‌های استقلال و رگارتاداز در ورزشگاه مرکزی جمهوری تماشا کردیم. این بازی با نتیجه 2-1 جنببست شد. در قسم اول رقابت بازیگران دسته استقلال صادق قربانوف در دقیقه 7 و در دقیقه 38 منوچهر جلیلوف از پنالتی بعد زدن گل شرفیاب شدند و بعدا کوادو فریمپونگ در قسم دوم دیدار در دقیقه 87 یک گل رگارتاداز را با نام خود مور زد و همین طریق بازی با حساب 2-1 بر نفع دسته استقلال جنببست شد. غلبه دوم استقلال و مغلوبیت یکم رگارتاداز در موسم کنونی. گلروز خودنواز آزاده این بازی را با شما تماشا کردم. تا بازی نودی خیر و خوش میکنیم. خیر تنصیحت و خانه آباد باشید.